Welcome to General Aptitude 11th class. CSCR JRF Net General Aptitude paper. General Aptitude paper. And this is the 11th class. Sequence and series part 3. The third lecture from sequence and series. We see some problems from sequence and series. And this is the first question. If the sum of the next two terms of the series below is x, what is the value of log x to the base 2? If the sum of the next two terms of the series below is x, what is the value of log x to the base 2? അപ്പോൾ ഒരു സീരീസാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 - 4 8 - 16 32 - 64 128. ഈ സീരീസിലെ അടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ പറയണം. അടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവയുടെ സം എടുക്കണം. സം എടുത്താൽ ആ സം എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോഗരിതം എത്രയാണ്? ബേസ് 2 പറയണം. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ആൻസർ ഈസ് 128, ആൻസർ ഈസ് 10, 256 ആൻഡ് D8. ഹിയർ ആൻസർ ഈസ് D. 8 ആണ് ഉത്തരം. ആൻസർ ഈസ് D, 8. എങ്ങനെ കിട്ടും നോക്കിക്കേ. ഫസ്റ്റ് വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് എക്സ്. നമുക്ക് എക്സ് ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിന് ആ സീരീസ് അങ്ങോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ രണ്ട് ടേം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. 2 - 4 8 - 16 32 - 64 128 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ജോമെട്രിക് സീക്വൻസാണ്. ജോമെട്രിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 2 ആൻഡ് ദി കോമൺ റേഷ്യോ -2 ആണ്. -2. So after 128, the next number is -256. And after that, the number is 512. You remember? This is a geometric sequence with the first number 2 and common ratio -2. So when we repeat the series, the continuous series, after 128 we get -256, and after -256 we get 512, the double of that. Then sum of -256 and 512, that is x, which is plus 256, and that is written in the next slide. That is plus 256. And you know, plus 256 is 2 raised to 8. 2 raised to 8. So log 256, log x to the base 2 is equal to log 56 to the base 2. That is log 2 raised to 8 to the base 2. Here we apply the log formula. Log x raised to n is n log x. So 8 log 2 to the base 2. And you know, logarithm of any number to the same base, its own base, is 1. So 8 into 1, the answer is 8. You understand? Log 256 base 2. Here x is 256. 256 is 2 raised to 8. So log x to the base 2 is log 2 raised to 8 to the base 2, which is 8 into log 2 to the base 2. That is 8 into 1, 8. That is the answer. So answer is 8. 8 is written here. Next question. What is the next number of the sequence 24, 30, 33, 39, 51, etc.? What is the next number of the sequence 24, 30, 33, 39, 51, etc.? So what is the next number? Only one number we need only find. Answer A 57, answer B 69, answer C 54, answer D 81. On cross checking, we can see there is a particular appearance in the series 24, 30, 33, 39, 51, etc. Here, the predefined rule that holds for this sequence can be observed as. നമ്മളിത് ശരിക്കും നോക്കിയാൽ കാണുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ് അവിടെയുള്ള ആ സീക്വൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത?
The difference between two successive numbers is the sum of the digits of the first number. തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ അത് ആ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ മുമ്പിലുള്ള സംഖ്യയുടെ ഡിജിറ്റുകളുടെ തുകയായിരിക്കും. തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ, the difference between successive numbers is the sum of the digits of the first number. sum of the digits of the രണ്ട് നമ്പർ എടുത്താൽ ആ രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ വ്യത്യാസം ആദ്യ നമ്പറിൻ്റെ അക്കങ്ങളുടെ തുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ 2430 എടുത്ത് നോക്കിക്കേ. 2430 ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് 6 വരും. 6 വരുമ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 24ൻ്റെ ഡിജിറ്റ് തുക 2+6 അതിന് തുല്യമാണ്. ഇനി 30 എടുത്ത് നോക്കിക്കേ. ഡിഫറൻസ് 3 വരും. അത് ആദ്യ സംഖ്യ 30യുടെ 3+0 3ക്ക് തുല്യമാണ്. 39 എടുത്ത് നോക്കിക്കേ. ഡിഫറൻസ് 6 വരും. അത് 3+3 സമമായിട്ട് വരും. 51 39 എടുത്ത് നോക്കിക്കേ. 51 - 39 അത് 12, അത് 3+9 സമമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ്? അടുത്ത സംഖ്യ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എക്സും ഈ 51ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 5+1 ആകണം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. നോക്കിക്കേ. let x be the next number. Sum of the digits of 51 is 5+1 is 6. So next number is 6. X minus 51 is 6. So x is 57. The answer is 57. Now we can see another question. It's a very famous question, and that sequence is called see and tell sequence, or see and say sequence, or look and say sequence. പലതരത്തിൽ പറയും സീക്വൻസിനെ. കാണുക പറയുക എന്നുള്ള ഒരു ശ്രേണിയാണ്, എന്നുള്ളൊരു സീക്വൻസ് നോക്കിയിട്ട് പറയണം. വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻ ദി സി ആൻഡ് ടെൽ സീക്വൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ആൻഡ് ടെൽ സീക്വൻസ്, ലുക്ക് ആൻഡ് സേ സീക്വൻസ്. നോക്കുക പറയുക സീക്വൻസ്. സി ആൻഡ് സേ സീക്വൻസ്. 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 അടുത്ത നമ്പറാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് സി ആൻഡ് ടെൽ ആണ് കേട്ടോ. സി ആൻഡ് ടെല്ലാണ്. സി ആൻഡ് ടെൽ അല്ലെങ്കിൽ ലുക്ക് ആൻഡ് സേ ആണ്. ലുക്ക് ആൻഡ് സേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സീരീസ് 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1. ഇത് നമ്മൾ നോക്കി വായിക്കുന്ന പോലെ എഴുതുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണെന്ന ചോദ്യം. ആൻസർ ഇവിടെ ABC കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 1 2 2 1 1, B 1 1 1 2 2 2 1, C 1 1 1 മൂന്നെണ്ണം 2 2 2 2, D 1 1 1 2 1 3 1. ആൻസർ ഈസ് A. അതെങ്ങനെ അറിയോ? ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 1 എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ 1 1 എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. ഒരൊന്ന് മലയാളത്തിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആകും. ഒരൊന്ന്. ആ ഒരൊന്ന് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതിയിരിക്കുന്ന അടുത്ത് കാണുന്നു. നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു, എന്ത് കേൾക്കുന്നു, അതങ്ങോട്ട് പകർത്തുകയാണ്. ഒരൊന്ന്, അതാണ് 1 1. ഞാനങ്ങനെ വായിക്കും 2 1 2 1. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ 2 1 2 1. ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും? 1 2 1 1. അതാണ് അടുത്തിലിരിക്കുന്നത്. 1 2 1 1 1 1. അപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം 1 എഴുതണം. അടുത്തത് നോക്കിക്കേ. അടുത്തത് 1 1 1 2 1 1. അങ്ങനെയല്ല. പിന്നെ നാലാമത്തെ സംഖ്യ 1 2 1 1 ആണല്ലോ. അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ. 1 1. അപ്പോൾ 2 1 എഴുതിയില്ലേ? 1 2. ഇപ്പോൾ 1 2 എഴുതണം. പിന്നെ 2 1. ഇപ്പോൾ 2 1 എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇനി അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ. 3 1 2 2 1 1. അങ്ങനെ വായിക്കണം. അവസാനത്തെ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്? അതിനകത്ത് 3 1 വന്നിട്ട് ഇപ്പം 3 1 എഴുതണം. 2 2 ഉണ്ട്. 2 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 2 എഴുതണം. 1 1. അപ്പോൾ 1 1 എഴുതണം. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഉത്തരം നമുക്ക് 3 1 2 2 1 1 എന്ന് കിട്ടും. സി ആൻഡ് ടെൽ ആണ്. സി ആൻഡ് ടെൽ
ലുക്ക് ആൻഡ് ടെല്ലാണ്, ലുക്ക് ആൻഡ് സേ ആണ്. നോക്കിയിട്ട് പറയുക, നോക്കിയിട്ട് വായിക്കുക. In the first case, there is only 1. The second case, 1, 1. The third case, 2, 1. 2, 1. Next is 1, 2, 1, 1. അപ്പോൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യം അക്കത്തിൽ എഴുതി വെക്കണം. ഓരോന്നും വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓരോന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നെന്ന് കാണിക്കണം. ഓരോന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നൊന്ന് എഴുതണത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നീട് വായിക്കും മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. In the sequence, every number is formed by clubbing the number and the cardinality of distinct numbers occurring together in the previous number. Cardinality means number of occurrence. ഒരു സംഖ്യ എത്ര പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കും എന്നുള്ളതിനെയാണ് കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. കാർഡിനാലിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സംഖ്യ പകർത്തുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 1, വി ഹാവ് 1, 1 ഒരെണ്ണേ ഉള്ളു. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് 1, 1. ഓ ഇനി 1, 1 അത് 1, 1 എന്ന് എഴുതും. ഈ 1, 1 in 1, 1 we have 2 ones. Therefore the next number is 2, 1, 2, 1. In 2, 1 we have 1, 2 and 1, 1. Therefore the next number is 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. In 1, 2, 1, 1 we have 1, 1, 1, 2, 2, 1. Therefore the next number is 1, 1, 1, 2, 2, 1. 1, 1, 2, 2, 1. One, 1, 1, 2, 2, 1. അടുത്തത് hence the last 1, 1, 1, 2, 2, 1. We have 3, 1, 2, 1, 1, 1. That is the answer. Therefore, the next number in the sequence is 3, 1, 2, 2, 1, 1. 3, 1, 2, 2, 1, 1. Right, in a sequence a raised to n. In a sequence a raised to n, every term is equal to the sum of all the previous terms. If a0 is 3, the limit n tends to infinity an plus 1 by an is. ഇവിടേക്ക് ഒരു സീക്വൻസ് നമുക്ക് തരികയാണ്. ഇൻ എ സീക്വൻസ് an every term is equal to sum of all previous terms. ഒരു സീക്വൻസ് എന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ടേമും തൊട്ടു മുമ്പുള്ള എല്ലാ ടേമുകളെയും സമാണ്. തൊട്ടു മുമ്പുള്ള എല്ലാ ടേമുകളെയും സമാണ്. ഇഫ് a0 is 3, the limit an plus 1, n tends to infinity n plus 1 by a0 is 3, 2, 1, 0. Answer B ആണ് 2, 1. എന്താ കാരണം നോക്കിയേ, given that every term is equal to sum of all previous terms and a0 is 3. ഇവിടെ a0 3 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. if a0 is 3, അപ്പോൾ a0 ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രീവിയസ്, അതിന് മുമ്പിലുള്ള നമ്പറുകളുടെ സമ്മായിരിക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് നമുക്ക് നോക്കാം. The sequence is 3. ആദ്യ നമ്പർ 3 എഴുതി. അടുത്ത നമ്പർ എഴുതും. അടുത്ത നമ്പർ എങ്ങനെ എഴുതും? അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ സമ്മാണ്. അപ്പോൾ 3 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 എന്ന് എഴുതും. അടുത്ത നമ്പർ എങ്ങനെ എഴുതും? അത് ഈ രണ്ടിൻ്റെ സം 3 + 6. അടുത്തത് എങ്ങനെ എഴുതും? 6 + 3 + 3 12. അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ്? 12 + 6 + 3 + 3 24. അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും? 24 + 12 + 6 + 3 + 3 അങ്ങനെ പോകും. അതാണ് സീരീസ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ എടുത്താൽ ഇഫ് യു ടേക്ക് എനി വൺ നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഓൾ പ്രീവിയസ് നമ്പേഴ്സ്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സീരീസ് പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ടൈം വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ സീരീസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ
geometric progression. In the first term, you neglect the first three. From the secondary onwards, we get geometric progression with the first term as 3 and common ratio 2. The common ratio we find by dividing 12 by 6 or 24 by 12, etc., which is 2. Hence, limit is that common ratio. Limit an plus 1 by an. an plus 1 by an ആണ് കേട്ടോ. അതായത് അവസാന സംഖ്യ അതിൻ്റെ തൊട്ടുമുള്ള സംഖ്യ. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അങ്ങനെ വായിക്കണേ. ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അല്പം റീഡബിലിറ്റി കുറവാണ്. അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിമിറ്റ് an plus 1 by an ആണ്. a0 അല്ല an ആണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സംഖ്യ എടുത്താൽ അവയുടെ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ അത് ഈ കോമൺ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും, 2 ആയിരിക്കും. സോ ആൻസർ ഈസ് 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ടേം ഒഴിച്ചുള്ള ജോമെട്രിക് സീരീസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നൗ കംസ് എ പിക്ചർ പസിൽ. We have to find the missing letter. Find the missing letter in the figure. ആ ഫിഗർ നോക്കിയേ, നമ്മൾ പിന്നെ 2 വെർട്ടിക്കൽ കോളം, 2 ഹോറിസോണ്ടൽ റോസ്, നടുക്ക് ഒരു ഹോളോ സ്ക്വയർ, എന്നിട്ട് ലെറ്റേഴ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന നോക്കിയേ AEGKC, പിന്നെ കിഴപ്പോട്ട് PRVD, പിന്നെ ഇവിടെ BQU, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, താഴെ OJF എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ സ്ഥലത്തുള്ള ലെറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ ലെറ്ററായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് HLZV എന്നാണ്. ഫൈൻഡ് എ മിസ്സിംഗ് ലെറ്റർ HLZV. ഇതിനകത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിലെ ലെറ്റർ എന്താണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ആൻസർ C ആണ്. C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Z ആണ്. അതെങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇതൊരു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ മാത്രം കാണാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇത്തരം ലെറ്റർ സീക്വൻസ് തന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്പർ കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇജോട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇജോട്ട് A എന്നുള്ള 1ാമത്തെ ലെറ്ററാണ്, Z 26ാമത്താണ്. ഇജോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ E എന്നുള്ള 5 ആണ്, J എന്നുള്ള 10 ആണ്, O എന്നുള്ള 15th ലെറ്ററാണ് ഇജോട്ട്, T എന്നുള്ള 20th ലെറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഏത് ലെറ്ററിൻ്റെയും നമ്പർ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇജോട്ട് ഓർത്താൽ മതി. E stands for 5, O stands for 10, J stands for 10, O stands for 15, and T stands for 20, Z for 26, and A for 1. അപ്പം അങ്ങനെ ഓർത്താൽ നമുക്ക് ഏത് ലെറ്ററിൻ്റെയും നമ്പർ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണം. അപ്പം നമ്പറിങ് ആദ്യം നടത്തി നോക്കിയാൽ അതിനകത്തൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഓർഡർ വരും. ആ ഓർഡറിൽ നിന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മിസ്സിംഗ് ലെറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ നമ്പറിങ് നടത്തുന്നതാണ് അടുത്ത ആൻസർ ഈ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സെക്കൻഡ് നമ്പറിൽ നിന്ന് കാര്യം പറയണം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ടാബുലേറ്റ് ദ ഗിവൺ ലെറ്റേഴ്സ് ടു ദ ഈക്വൽ നമ്പേഴ്സ്. കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. Here the table has 5 rows and 5 columns. From the below figure, it is clear that in the first row and the 5th column, the difference of numbers in the middle are 2 and 4. In the first column and 5th row, the difference of numbers in the middle and middle should be 5 and 4. Hence the missing letter should be 5 more than 21, that is 26. 26 which is Z. 26 Z. അപ്പോൾ അത് വായിച്ചത് ഈ പടം നോക്കിയാലാണ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുക. ഈ പടം വെച്ചുകൊണ്ട് വായിച്ചാൽ മതി. നോക്കി, നമ്മൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ടാബുലേഷനിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ചതുരത്തിലുള്ള എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. A എന്നുള്ളത് 1, പിന്നെ 5, 7, 11, അങ്ങനെ എല്ലാ നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള നമുക്ക് എത്ര മുകളിലും താഴെയും 2 നീണ്ട റോ ഉണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് ഒരു 3 റോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 5 റോസ് മൊത്തം വരും. അതുപോലെ 5 കോളംസും വരും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ടോപ്പിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും സംഖ്യയുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് 2, 4, 2, 4 എന്ന് വരും.
2 4 2 4. അതായത് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ 2 4 2 4 ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്പർ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഓർഡർ ഈ ബോട്ടം റോയിലും ലെഫ്റ്റ് കോളത്തിലും കാണും. അപ്പോൾ ബോട്ടം റോയിൽ അവിടെ ഡിഫറൻസ് 10 - 4 5 എന്നുള്ളതാണ്. ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഇൻക്രീസിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ലെഫ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഇതേ ഓർഡർ തന്നെ, ഈ 4 5 എന്നുള്ള ഓർഡർ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. മറ്റേ രണ്ടത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തല്ലോ, 2 4 2 4 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോൾ താഴെയുള്ള 4 5 ആ ഡിഫറൻസ് ലെഫ്റ്റിലുള്ള മിഡിൽ വെർട്ടിക്കൽ കോളത്തിൽ ആ 3 എണ്ണത്തെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 4 5 ആ ഡിഫറൻസ് ഇൻക്രീസിങ് ആണ്, ലെഫ്റ്റേക്ക് ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. ആ ടോപ്പിലും റൈറ്റിലും പിന്നെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇൻക്രീസിങ് ആണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആ ഇൻക്രീസ് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ വരുന്ന ലെറ്റർ, ആ ബ്ലാങ്കിൽ വരുന്ന ലെറ്റർ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വരുന്ന ലെറ്റർ 21 + 5 അത് 26 ആയിരിക്കും. 26 ആണ്, ഇസഡ് ആണ് 26, നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇസഡ്. സോ ഇസഡ് ഈസ് ദി ആൻസർ, ഇസഡ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇതൊരു പിന്നെ റേറ്റിംഗ്, ഡിഫിക്കൽട്ട് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 4.5 റേറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അത്ര ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല, ബൈ പ്രാക്ടീസ് മാത്രം ചെയ്യാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഉടനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതരുത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് കണ്ടിട്ട് ആ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ആ രീതി ഇപ്പോഴത്തെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ 21ൻ്റെ കൂടെ 5 കൂട്ടിയാണ് മിസ്സിംഗ് ലെറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. മിസ്സിംഗ് ലെറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 26 കിട്ടും. 26 ഇസഡിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പറാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത്ര ട്രയാങ്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റേഷനായിട്ട് വേണം. അതിന് നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്പർ നോക്കണം. നമ്പർ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഇട്ടുകൊള്ളുക. വാട്ട് ഈസ് ദി നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് സീക്വൻസ്? ഈ സീക്വൻസിൽ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ്? 1600, 1200, 900 എക്സെട്ര അടുത്ത നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരു ജോമെട്രിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. അവിടെ കോമൺ റേഷ്യോ ആയിട്ട് വരുന്നത് 3/4 ആണ്. 3/4 കൊണ്ട് ഒന്ന് കൂടി നോക്കിയേ. 1600 × 3/4 1200, 1200 × 3/4 900, 900 × 3/4 675. The answer is 675. Answer is B, and that is written here. Your answer is written. Question number 7. Given 1600, 1200, 900, etc. This is a GP with a common ratio 3/4. Therefore, next number is equal to 900 × 3/4. It is 675. Answer B. Answer B എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. ആൻസർ B 675. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓർഡറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് ഈ എല്ലാ കോർണേഴ്സിലും നമ്പേഴ്സ് കാണും. ആ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂട്ടിയാൽ അകത്തുള്ള കിട്ടുന്ന രീതി ഒരെണ്ണം ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു 40 കിട്ടുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ. ഫൈൻഡ് ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഇൻ ദ ട്രയാങ്കിൾ. ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ട്രയാങ്കിളിലെ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ. അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിലൊക്കെ നമ്പർ 2 3 5 11, പിന്നെ 3 4 6 18, 4 5 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിലുള്ള നമ്പരാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആൻസറായിട്ട് ഇവിടെ 7 ഉണ്ട്, 10 ഉണ്ട്, 90 ഉണ്ട്, 30 ഉണ്ട്. ഏതായിരിക്കും ആൻസർ തോന്നുക? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ 11 ആ കോർണേഴ്സിൽ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ. ദി നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ കോർണർ, ദാറ്റ് ഈസ് 2 3 5 11, അതുപോലെ 3 4 6 15, 4 5 10. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ആലോചിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ എന്ത് ചെയ്താൽ, ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക, എന്ത് ചെയ്താൽ ആ ട്രയാങ്കിളിൽ നടുക്കുള്ള വാല്യൂ, ഹൗ ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഗിവൺ ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ? യു ട്രൈ ദിസ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ട്രയാങ്കിൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക.
ഇപ്പോൾ 2 × 3 6, 6 + 5 11. അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് 2 കോർണേഴ്സിലെ സംഖ്യ ഗുണിച്ചിട്ട് റൈറ്റ് കോർണറിലെ സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് മിഡിൽ സംഖ്യ കിട്ടും, അകത്തുള്ള സംഖ്യ കിട്ടും, 12 കിട്ടും. 2 × 3 6, 6 + 5 11. Similarly, in the next 3 × 4 12, 12 + 6 18. That is also correct. So this sequence will continue here. 4 × 5 20, 20 + 10 30. 30 is the answer. Answer is D. That is also solved here. Question number 8. In the first triangle, 11 is equal to 3 × 2 is equal plus 5. In the second triangle, 18 is equal to 4 × 3 + 6. In the third triangle, x, the number to be determined. X is equal to 5 × 4 plus t plus 10. That x is equal to 30. Multiply and add. 30. Answer is D. That is the triangle problem. Now there is another problem. Two problems. Find the next number in the sequence 301, 302, 304, 307. Next number in the sequence 301, 302, 304, 307. Answer 308, 309, 310, 311. അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസിലെ അടുത്ത നമ്പർ എന്ന ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോക്കിയേ. 301, 302, 304, 307. എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കി കാണാം എന്താണെന്നുള്ളത്. 301, 302 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 കൂട്ടിയാൽ 301 കൂട്ടിയാൽ മതി. 302, 304 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 302 കൂടി 2 കൂട്ടിയാൽ മതി. അടുത്തത് 3 ആയിരിക്കും കൂട്ടാൻ നേരം. 304 + 3 307. അപ്പോൾ 307 കിട്ടി. അടുത്ത് 4 കൂട്ടണം. 307 + 4 311. ആൻസർ ഈസ് 311. ഡി ആണ് ആൻസർ. അതും ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9 ആയിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി. സെക്കൻഡ് നമ്പർ 301 is 301 + 1. Then next number 304 is equal to 302 + 2. Again next number 307 is 304 + 3. Therefore x is equal to 307 + 4 311. അതായത് ഈ സംഖ്യകൾ 1 2 3 എന്നുള്ള സംഖ്യകൾ ഓരോന്നിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു സീരീസാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ ഡി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അടുത്തത് നമുക്കൊരു ഫിഗർ, ഒരു ഡയഗ്രാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു സർക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 4 ക്വാഡ്രൻ്റ് വായിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്വാഡ്രൻ്റ് അറിയാമല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റ് റൈറ്റ് ടോപ്പ്, സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ്, തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്, ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റ് റൈറ്റ് ബോട്ടം. First quadrant is right top, second quadrant is left top, third quadrant is left bottom, and fourth quadrant is right bottom. Find the missing number. Answer 4, 6, 8, 12. അപ്പോൾ ഈ 3 സർക്കിളിൽ എടുത്താൽ ആ ലാസ്റ്റ് സർക്കിളിൽ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ ഒരു നമ്പർ മിസ്സിംഗ് ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. അവിടെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ വെച്ച് നോക്കാം. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് നോക്കാം. 2, 2, 4, 8. അടുത്ത 3, 3, 6, 12. 4, 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് 16. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻ തോന്നുമെന്ന് നോക്കണം. ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ 2, 2, 4, 8 ഫസ്റ്റ് സർക്കിളിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നോക്കി അവിടെ രണ്ടുകൂടി കൂട്ടുക. 2 + 2 4. ശരിയാണ്. താഴെ 4 × 2 8. അത് ഇരട്ടി എടുത്താൽ ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടും. അതിന് ഇപ്പുറത്തും 3 + 3 6.
6 ഇൻറ്റു 2 ഇരട്ടി എടുക്കണം 12. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും 4+4 8 ആയിരിക്കും ഇവിടെ. 8 ഇൻറ്റു 2 16. അപ്പോൾ 8 ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ. ആൻസർ ഈസ് 8. The missing number is 8. And that answer is also written here. Question number 10. First circle from first quadrant to the anti-clockwise direction. You consider numbers from the first quadrant to the anti-clockwise direction. 2 plus 2, 4. Then 4 into 2, 8. Second circle, 3 plus 3 equals 6. 6 into 2, 12. Third circle, 4 plus 4, 8. 8 into 2, 16. So 8 is the answer. Answer C. അപ്പോൾ ആദ്യ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിന് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടണം. ആ തുകയാണ് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ. അത് എല്ലാ സർക്കിളിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് സ്ഥലത്ത് 8 വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആൻസർ. With this, our 11th lecture is over. We continue in the next class. Thank you.